ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੇ 10 ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 10 ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਜੋ ਗੁਣ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਸਤਯੰ ਸੰਭਾਨੰ. The virtue which we're going to be looking at today, that Guru Gobind Singh Ji Maharaj has envisaged should be within the Khalsa and should be with anyone who's working or walking upon the path of spirituality. Remember, Guru Sahib Ji at the end of these pangtiyan, these lines, has said, Das grahi astik parman. Where Maharaj Ji has put these down as a must for someone who is walking on the path of the Khalsa, or must for someone who is walking on the path of purity, inner purity and external purity. They are a must for anyone from any background who is a spiritual seeker. And the quality we're going to look into today is called Satyang Sambhanam. ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਅੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਅੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਸੱਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. When we break these two parts, Satyang and Sambhanam, the word Satyang can be translated as truth. ਪਰ ਸਤਿਅੰਗ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਅੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਅਬਾਦਿਤਮ ਸਾ ਸਤਿਅਮ. ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਅਬਾਦਿਤਮ ਸਾ ਸਤਿਅਮ. ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ. ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤੇ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਬਸ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਈਏ. ਆ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ. ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਮੇਰਾ ਮੁਰਾਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰ ਆ. ਇਹ ਉਪਜਦਾ ਬਿਨਸਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੱਚ ਹੈ. Just to look into this word Satyang, it's been translated as truth. But it is a little bit deeper than that. We can take that meaning as well. ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹਾਂ just in the beginning. ਕਿ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਗੋਚਰੇ ਆ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ. I'm just spending a little bit of time here on just the word Satyang. It can be translated as truth. But I gave an example in Punjabi. It is true that you are seeing this body today through your mobiles or through whatever other applications you're using or whatever you're using. It is also true this body has a name, it lives in a certain place. All those things are true. But when this body becomes dust, all of those other things collapse. All those other things go. And therefore it is a truth which only remains for a certain amount of time. A word in Punjabi I use for it is Vivaharik Sach. Just a truth we need in this material world to describe things. ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਆਂ. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ
2 ਤੇ 2 4 ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। To give you an example in English, 2 plus 2 equals 4, we said that is true. But it is a human being who is given those little symbols, those little numbers, their truth. There is no inherent truth within them. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸੁਖੈਨ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਦ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਤਿਅਮ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਤ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਅਮ doesn't just mean that type of truth, that material type of truth. Satyam can also mean that which does not fade away, that which does not die, or that which cannot be destroyed, not in the past, not in the present, not in the future, which will always remain. And in English we have this word called eternal, that which does not fall into time, that which is beyond. ਇਹ ਅਰਥ ਨੇ ਸਤਿਅੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਅ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਸੰਭਾਨੰ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਸਾ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। I just want to keep within the time. When you have in Punjabi sassa and you have a tippi upon it, it means pali prakar, or in the right method, you could say. Sang ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਨੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੋਲਣਾ, to speak. So one translation of Sambhanang is to speak. ਇਹ ਅਰਥ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋ ਦੇ ਸਟੀਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸੇ ਹੋਇਆ। This isn't contained within the Sarballo Steek, the translation of Sarballo in Punjabi, but it has been passed down by saints within the tradition, within the sampradayas. So ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਸਤਿਅੰ ਸੰਭਾਨੰ, ਸੱਤ ਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਬੋਲਣਾ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਅ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਅਬਾਧਿਤਮ ਸਾ ਸਤਿਅਮ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚ, ਜਾਂ ਸੱਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਈਏ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੰਭਾਨੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਭਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਾਣਨਾ, to know, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। So the first translation is to speak the truth, satyang sambhanang. The second translation is, if we take the word sambhanang, we break it down into two parts. It can also mean to know something. Not to know about something, but to know something. And when we take it in that, the first translation is to speak the truth, satyang sambhanam. The second translation is to know what is really eternal, to know the eternal, to experience the eternal. ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਲੈਣਾ। Here, knowing does not mean to know about something, it means to become one with that.
And even when I use that language, become one, it makes it sound like that there is more than one, but there isn't. That's just a little trick of language which we have to use. खैर प्यारियो, समा अपनी चाल चलदा पिया, पहला आपां ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਲਈਏ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ. First we'll speak about speaking the truth. Secondly, we'll come to the topic of knowing what is really eternal. ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, those of you who might have listened to my katha before might have heard this. I've mentioned it once or twice. ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਏ ਪਤ ਹੋਏ. ਬੋਲਣ ਬਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਤ ਬਣੀ ਰਵੇ. ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, just a translation quickly of that one pankti I gave in Punjabi. ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ says, ਬੋਲੀਏ ਪੱਤ ਹੋਏ. Say those words which will bring you true honor. Now, what does that mean, true honor? It's not in a sense, you know, the Bollywood or Hollywood sense of honor, no. This is honor within the court of the Lord. Or let's say that to be accepted by your beloved, that is the honor that Maharaj is talking about, by the divine. Baba ਬੋਲੀਏ ਪਤ ਹੋਏ. When we look, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤ ਬਣੀ ਰਹੇ. ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਗੁਣ ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਗਵਾਉਂਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ. ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਆ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ. ਜਿੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਰਦਿਆਂ ਪਿਆ ਤੂੰ. ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੱਟ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ. Do not speak such words by which you must end up losing. And I gave an example. ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ says, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਏ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ. Where by speaking you lose, it is best to be quiet. Now what do I mean? When you're in anger and all of a sudden you say something terrible to your friend, you lose a friendship. ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. Sometimes by speaking you lose friendships, you lose family. ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬੋਲ. And there are three things that Guru Granth Sahib Ji Maharaj says. 3 questions you should ask yourselves before you speak. 3 ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬਾਣੀ says you should ask yourselves 3 questions before speaking. The first question is, what I am about to say, is it true? ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਈਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ. ਜਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਂਡੇ ਸੱਚ ਕਹੀਏ. ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ says, ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ. Speak the truth. Speak for righteousness.
झूठ ना बोलिए. Do not speak falsehood. ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ. I want to come back to this point of speaking the truth, but I want to just go through the other 2 questions. ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ. The next question Guru Granth Sahib Ji's Bani, the first is it true? The second question that Guru Granth Sahib Ji's Bani asks you to ask yourself is it necessary? कि जो मेरे मुंह दे विचों बचन निकलण लगे आ या जो मैं बोलण लगा आ इन्हां दा कोई अर्थ मैना है कि केवल मैं अपने मुंह दे विचों जो आया मन बोलण लगा है. The words which are about to come out of my mouth, do they have any need? Are they necessary? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਪੈ ਚੰਗਾ ਨਾਨਕਾ ਵਿਣ ਨਾਵੈ mohe gand. It is best to keep quiet. If all that's going to come out of your mouth is filth, then better than that is just to stay quiet. Mainu yaad hai Maulana Rumi, he says in his Matnavi, मैं पढ़दा पिया सी ते हस पिया. मौलाना रूम जी कहंदे जदों क्रोध दी अग अंदर लगदी है ना ਤੇ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਲਟੀ. ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਆ ਕਰ. Rumi says in his Masnavi, he says, when angry words arise in your throat like sick, like vomit, suppress them. Do not let them fall upon anyone else. Khair, pehla sawal, is it true? Sach hai ye? Dooja sawal ki ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? Is it needed? Is it necessary? ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੁਖੇਗਾ. ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਦਰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ. The third question you must ask yourself is before you speak is, what I'm about to say, will it break anyone's heart? Will it cause anyone pain? And many of my friends will say, hey, well, sometimes when you speak, sometimes when you have to tell the truth, it will hurt. It's not talking about speaking up injustice, no. It's not talking about speaking against tyranny. It's not talking about that. It's talking about when you are saying things, sitting in your family, your friends, are what you're about to say, are those words going to cause and inflict pain? That is what you need to ask yourself. ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ. ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਨਕ ਪਾਹਣ ਮੂਲ ਮਚੰਗਵਾ, ਜੀ ਤੋ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਆਉ ਨ ਠਾਹੇ ਕਹੀਂ ਦਾ. ਸ਼ੇਖ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾ. ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਾਲ ਆਏ ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਣੀ, ਵੀ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸਲੋਕ ਆ. ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ says, ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਾਲ ਆਏ, do not say those words by which you will break someone's heart. That is the third question. Is it true? Is it necessary? Will it hurt anyone? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਤ ਦਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ. Sometimes the truth is very bitter. ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ
ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। The truth can at times be bitter, but there are ways of telling it to the world. ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਚਾਕਰ ਨਾਇਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ ਰਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓਂ ਚੱਟ ਜਾਓ ਜਾਂ ਰਤਨ ਵਿਗਾੜ ਵਿਗੋਏ ਕੁੱਤੀ ਮੋਇਆ ਸਾਰਨਾ ਕਾਈ। These words have been used in Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj as well. When Guru Nanak Dev Ji is confronted with tyranny, then he takes out the swords of words and calls the emperors tigers and their officials dogs. That is needed at a time. ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਪਏ। There's a beautiful story from the Ramayana. ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਦਿਨ ਬਸ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। There's a beautiful story in the Ramayana. The day that Ramchandra ji was exiled, it was the very same day that he was going to be enthroned to be the king. ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ, ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ ਜੀ ਫੱਟ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, Shri Ramchandra ji came, his mother Kaushalya was waiting for him. And she was waiting for him to come back as the king. He's sentenced to exile by his father. And we've all heard the story, I don't want to go into how it happened. But he's sentenced to 14 years, 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀਨ ਮੋਹਿ ਕਾਨਨ ਰਾਜੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। He comes in, bows down to his mother, puts his hands together, and he doesn't say, oh, I've been exiled, this has happened to me, it is unfair, whatever. He comes in, he says, oh, my father has given me the kingdom of the jungles. ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੁਖ ਚੋਂ ਬਚਨ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਬਾਰੇ ਵੀ just to wrap up this topic of speaking the truth, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਸੰਖੇਪ ਚ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਏ,
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿਆਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੇਖਾ ਕੋਏ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਗ ਗੁਰਬਖ ਸੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੁੱਧ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਸ ਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਸਾਖੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮੁਕਤੀਨਾਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। There was a dispute between two Singhs in the time of Guru Gobind Singh Ji. I'm not going to go into the story too much. Bhai Lahora Singh and Bhai Mala Singh, they were both called into the Guru's Darbar. And the wisdom that Guruji gave to those two Singhs, it was recorded and it's called the Muktinama. Or you could say the letter of liberation. ਉਸ ਮੁਕਤੀਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। In that ਮੁਕਤੀਨਾਮਾ Guru Ji says, my Sikh must not lie. Let my Sikh speak the truth. ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸੁਣੋ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜੁਗਤੀ ਵਰਤੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ, ਇੱਕ ਗਾਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਕੋਲੋਂ, ਪਿੱਛੇ ਕਸਾਈ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਸਾਈ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਗਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਸਾਈ ਨੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਲੰਬੇਰੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਜਲੂਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਹਿ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬੋਲੋ। Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj says, whereby speaking the truth, someone who is poor and defenseless will be attacked. It is best to stay quiet in that situation. And Maharaj gives an example. There's a Brahman sitting repeating Ram, Ram, Ram again and again. A cow runs by, a butcher's running after the cow. The butcher asks the Brahman, what direction has the cow gone in? The Brahman points. The butcher goes and kills the cow. Maharaj Ji says, do not speak such truth which will hurt someone who is poor and vulnerable. ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਆ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੰਗੜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। I'm going to give another example just to explain this. When Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj crosses the Sarsa river, Dhan Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj is crossing, we all know, after they leave Anandpur Sahib. Bhai Bachittar Singh is fighting by the side of the river. He gets wounded. Baba Ajit Singh Ji picks up Bhai Bachittar Singh, takes him to the house of a man called Nihang Khan. Nihang Khan Guru Sahib Ji da Shardalu si Musliman. Khair pyareo, Nihang Khan de ਘਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। Nihang Khan takes Bhai Bachittar Singh, who is wounded, and lays him down in one of the rooms.
and attends to his wounds. Maharaj Sache Padshah ji Chamkaur di gadi ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। Guru Gobind Singh ji leaves for Chamkaur Sahib। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। The Mughal generals, they are looking for Bhai Bachittar Singh and Guru Gobind Singh Ji and the other Singhs, and they come to the house of Nihang Khan because he is known to be an associate, a servant of the Guru. And at that time, Bibi Mumtaz, Nihang Khan's daughter, was sitting with Bhai Bachittar Singh Ji in that room attending to his wounds. Bibi Mumtaz, जो निहंग खान जी दे सपुत्री ने, बेटी ने, उस वेले भाई बचित्तर सिंह जी दे जख्मां ते मलम लगा रहे सी, पट्टियां बन रहे सी ते उस कमरे दे विच भाई बचित्तर सिंह जी नाल सन। निहंग खान जी ने उसे वेले कमरे नूं बंद कर दिता, दरवाजा बंद करके ते वो सामने जांदे आ। ਉਹ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। The Mughal general comes and he says, I've heard that there are Singhs here. Nihang Khan says, search the whole place. They start searching. They come to that room. ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਾਮਾਦ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। Nihang Khan said, my daughter and my son-in-law are in that room. When they've checked out all the rooms, they're about to open that door. He says, my daughter and son-in-law are in that room. Do not go inside. खैर प्यारे, ਉਹ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। They don't search that room. Nihang Khan ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। Nihang Khan comes, he opens the door. This is after the general is gone. ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬੂ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਬੇਟੀ? ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਬੂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਮਾਦ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾਮਾਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਅੱਬੂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਤੇਰਾ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਏ। ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਤਨੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਾਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼, as her father is about to tell her the coast is clear, she says, Father, I want to ask you for one thing. He says, what? She says, today you called Bhai Bachittar Singh your son-in-law. I want to beg one thing from you. Doesn't matter whether Bhai Bachittar Singh ji leaves his physical body today, tomorrow, but I will not look at another man ever again. I want to be known as the wife of a shaheed, of a martyr. Nihang Khan put his hand upon his daughter's head and he said, may God keep this faith steadfast within you. Until the day she died, Mumtaz was known as the wife of a martyr, of a shaheed. ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਦਾ ਥੋੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲੀਏ। Let us go a little bit towards the other side. Satyam Sambhanan. ਜੋ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, to know that which is eternal। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਦਾ ਢਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। Before you can know that which is eternal, you have to realize that which is not eternal, that which will not remain। ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। First you need to find out what will not remain। ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਮਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਵਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਚ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ। First you must look and realize that which will not remain, only then will you look for what is eternal। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ says in Anand Sahib, "Oh my mind, oh beloved, you want to know the truth, or you want to know what is eternal? First look to your family and realize that none of them will go with you। After that, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਰੱਖ ਲੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿਆਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਿੱਤ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾ ਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ says, after realizing they will not remain, then realize this, why have you got them in your chit, in your consciousness? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। When this realization comes within you, ਸਤਿਅੰ ਸੰਭਾਨੰ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਢਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸਵਾਨਤਾ ਦਿਸ ਪਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। When you realize that the world will not remain, then you will not do such things that you regret। ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਏ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿਖਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। It says
in the history books that Buddha would go and sit in the crematoriums in India. Bhagat Kabir Sahib Ji would also go and they would watch the body burning. ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਡ ਜਰੇ ਜਿਉਂ ਲਾਕਰੀ, ਕੇਸ ਜਰੇ ਜਿਉਂ ਘਾਸ, ਇਹ ਜਗ ਜਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਉਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਘਾਹ ਵਾਂਗੂ ਜਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। Kabir Sahib Ji says, when I saw the bones burning like wood, when I saw the hair burning like grass, that is when I gave up on falsehood and started looking for the eternal. The search for the eternal begins when the struggle for the transient world ends. मैं फिर बेनती करा, the search for the eternal begins when the struggle for the transient ends. ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖੋਜ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਨਾਸਵਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਭਜਣਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਐਸਾ ਕਾਮੂ ਲੈਣਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਨ ਲਿਓ ਰੇ ਮੀਤ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿ, ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਪੀਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ says, this whole world is like sand castles. You never build a sand castle and think that I'm going to stay there forever, do you? Because you know that it will only remain for a few seconds or a few minutes or a few hours. The reason why you're attached here is because you don't realize this is all just a sand castle. ज्यों सुपना यार पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। सत्यं संभानੰ इनमें कछ साचो नहीं। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। When you realize that this world is just transitory, ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ just like a play or like a dream, then you realize ਇਨਮੇ ਕੱਚ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਸਤਯੰ ਸੰਭਾਨੰ, then you start meditating upon the truth, then you start looking for the truth. ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, O spiritual seeker, first meditate upon that which will not remain, that will encourage you, that will give you the drive to look for that which is eternal. ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਤਯੰ ਸੰਭਾਨੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹਬ ਵਿඤਾਈ ਛੋੜਿਆ ਹਬ ਕਿਛ ਤਿਆਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਝੂਠੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। I have given up listening to false praise and slander because this is all transitory. Why listen to that? ਹੱਬੇ ਸਾਖ ਕੂੜਾਵੇ ਡਿਠੇ ਤਉ ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ।
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਕ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ। I only grabbed hold of your robe, O God, O Vaheguru, when I realized that everything else was false. Satyam Sambhanan, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜਾਗਣੀ ਅੰਦਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ ਨਹੀਂ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਬੰਦਿਆ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੇਗਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰੇਗਾ। You have to prepare yourself. That little body is telling yourself that even to listen to the Guru's words, you need to prepare yourself. You need to realize that everything is going to fall away. Only then will you open yourself up to Satguru Ka Upadesh, to listening to the wisdom of the Guru. Then when you listen to the wisdom of the Guru, you will realize, Hove tera naale, that the words of the Guru will be with me when everyone else will fall away. Baldi hui chikha de vich vi Guru Nanak de bachan tenu raah dikha lenge. When everyone else will fall away, these words will show you the light. Even then they will show you what the truth is. te main benti kara, सच्चे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी का बचन है। महाराज जी कहते, त्रिभवन ढूंढी सज्जणा, हौ मैं बुरी जगत, सत्यम संभानन। जे कुटुंबी जेड़े आ परिवार दे सदा रहन वाले नहीं, ये शरीर सदा रहन वाला नहीं, संसार सदा रहन वाला नहीं, फिर मैं इन्हां दे मगर भज्जिया क्यों फिरदा आ। सच्चे पातशाह जी कहंदे बस तेरी हौमै आ। This idea of home, this idea of identifying yourself as this body, as this mind, as these thoughts, that is what is keeping you attached to this world. तेरे भवन ढूंढी सज्जणा, हौमै बुरी जगत। महाराज जी कहंदे इस दुनिया दे विच मैनूं तां इक्को ही बुरा दिसदा है। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਉਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ महाराज? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ? नहीं। महाराज कहंदे कोई नहीं। The only one that I Guru Amar Das Ji says, the one bura, the one bad or evil thing in this world I see is home, ego. And when Maharaj Ji says that, the Sikh starts trembling. Maharaj, mere andar ta badi home hai। Sache Paatshah Ji Maharaj कहते ना झुर जीरे, तू झूर ना, ओ बंदिया सच चाहो। Do not, at that point when Maharaj Ji says, oh, ego is the bad thing, we say, well, I'm full of ego. Maharaj Ji says, don't worry, sach chaho, chaho de arth ne bol. Speak the truth. And what does it mean? Sach chaho, say the name of the eternal. Jo Sat Naam hai, the eternal name. That's very, very encapsulating a very big concept in just a few words. ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੋ ਸੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਯੰ ਸੰਭਾਨੰ। Maharaj Ji says, do not worry, speak the name of the eternal Lord Vaheguru. That is what will save you. Na chur jire, sach chaho. Oh my jire, oh my soul, do not be afraid. Sach chaho. Say the name of the eternal Nanak Sacho Sach. ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ used to say there are 3 questions in ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਹਨੂੰ ਜਪਣਾ,
ਕਦੋਂ ਜਪਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਪਣਾ। Who should I meditate upon? When should I meditate? And how much should I meditate? ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਉਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਅੰ ਸੰਭਾਨੰ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। Gyani Sant Singh Miskeen says the first question is answered at the beginning of Japji Sahib when Guru Nanak Dev Ji Maharaj says, Aad Sach, Jugad Sach, Hai Pi Sach, Nanak Osi Pi Sach. The one who is eternal in the beginning, the one who is eternal beyond time, the one who will always be there. Meditate upon that eternal Vaheguru. Kado japna Amrit Vela Sach na. Sach na us Sache da naam, Satyang Sangbhanang. ਉਸ ਸੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪ। ਖੈਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। I'll speak about that another time. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ says answers the second question, get up in the ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ and repeat the name of the one who is eternal. ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜਪੀਏ? ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਭੋ ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਹੈ ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖਿਆ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। तू एक जीव तो शुरू हो जा, लखा वारी तू जप again and again. With your tongue meditate continuously again and again upon that truth. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਚਾਹੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਸਤਿਅੰ ਸੰਭਾਨੰ। ਜੇ ਉਸ ਸਤਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਪਾਈਐ ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤਰਾਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵ ਹੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਤਿਅੰ ਸੰਭਾਨੰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਪਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। That path towards realizing the eternal, if you want to realize the eternal, you must lose yourself. Gurmukh aap gawaye, Bhai Gurdas ji says, the person who follows the Guru loses him or herself. Sach samaya. That is the only way of merging in with the truth. You have to lose yourself, and to begin to lose yourself, Naam is the pathway. Meditating upon the Naam, all of those veils of ego will come flying off and will show you what is truly within you, that eternal light. ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਸੂਫੀ ਹੱਸਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਚੋਟ ਤਾਂ ਵੱਜਦੀ ਸਿੱਪੀ ਉੱਪਰ, ਮੋਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਜਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਨਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਤਿਅੰ ਸੰਭਾਨੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਪੀ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਇਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਤਿ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ
na thage jahe jinka Ram vasai man mahe. I just want to finish. Rumi, I was reading the Matnavi and I translated it into Punjabi, which you've just heard. He says, everyone is afraid of death, but the true Sufis laugh. They know that the rock can only hit upon the shell, it cannot harm the pearl. That pearl is within each one of us. That pearl is the pearl of Ikku Ankar, Satyang Sambhanang, the true, the eternal. And when you reach that stage, Dhan Guru Nanak Dev Ji Maharaj says, they cannot be deceived and they cannot be killed. For they have realized that the eternal Ram permeates through all, is everywhere. Na oe mare, na thage jahe jinka Ram vasai man mahe. Aao pyareo, itniyan ki beintiyan purwan karniyan ji, bhulla na chitarniyan, Guru Fateh purwan karni ji, gaj ke aakho Vaheguru ji ka Khalsa, Vaheguru ji ki Fateh.